اس کو خبر نہیں ہوتی. اب اس کے کچھ مسائل ہیں، یعنی یہاں پہ نو ایکسکیوز، یہ سوچنا ہی نہیں اللہ کو معلوم قبول ہوئی کہ نہیں، اللہ نے قبول کیا کہ نہیں، یہ سوچ کے فائدہ نہیں ہے یہاں پر. کہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون دیا ہے ہمیں قرآن و حدیث کا، وہ قانون کے مطابق چلیں گے تو ہماری نماز ہوگی. ٹھیک ہے، قبول ہونا نہیں ہونا وہ بعد میں کی بات ہے، پہلے نماز ہونا چاہیے. انسان جھٹ سے بول دیتا زبان رکھے قبول ہو گئی کہ نہیں، ان کو کیا معلوم. ارے قبول ہونا نہیں ہونا وہ بعد میں کی بات ہے، پہلے نماز تو ہونا چاہیے کہ نہیں. صحیح نماز صحیح ہوگی تو اللہ ڈیسائیڈ کرے گا اب اس کو قبول کرنا ہے کہ نہیں. ہماری نماز ہی صحیح نہیں ہوگی تو ہم کیوں بولے ایسا کہ قبول ہوگی کہ نہیں، سوائے اللہ کے کس کو معلوم. نہیں، ہمیں نماز صرف درست کرنا ہے. ہو گئی تو بھی قبول کرے گا یا نہیں کرے گا اس کی مرضی. اب آئیے نماز فاسد کرنے والی چیزیں، اس میں چند مسائل کی کن کن چیزوں سے نماز چالو حالت میں ٹوٹ جاتی ہے. تو اس میں سب سے پہلے ہے کلام کرنے سے، یعنی چالو نماز میں کلام یعنی بات کرنے سے، چاہے وہ جان کر ہو چاہے انجانے میں ہو، نماز ٹوٹ جائے گی. ویسا تو کوئی کرتا نہیں. ٹھیک ہے، یا اپنی خوشی سے یا کسی کے کہنے پر اگر ہم نے نماز میں بات کی تو ہماری نماز ٹوٹ گئی. زبان سے کسی کو سلام کرے، یعنی ہم چالو نماز میں ہیں اور کوئی پیر صاحب مفتی صاحب حافظ صاحب آ گئے چالو نماز میں السلام علیکم بولیں گے، ہماری نماز ٹوٹ گئی. اچھا، پیچھے سے کوئی آیا اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس نے سلام کیا السلام علیکم، تو جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو جواب نہیں دینا ہے. اگر وہ نماز میں جواب دیتا ہے وعلیکم السلام تو بھی نماز ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے، تو ایسے نماز فاسد ہوتی ہے. کسی کی چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا. ابھی چالو نماز ہے، چالو نماز میں کسی کو چھینک آتی ہے یا کوئی پیچھے سے آیا اس کو چھینک آ گئی، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس نے الحمدللہ کہا تو ہم نماز کی حالت میں یرحمک اللہ نہیں کہہ سکتے. اگر کہہ دیا تو نماز ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے، ابھی ہم نماز میں ہیں اور ہم کو چھینک آئی تو نہیں پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا بہتر ہے. پھر بھی اگر اس نے دل میں الحمدللہ کہا تو نماز نہیں ٹوٹی. خود کو چھینک آنے کے بعد چالو نماز میں اس نے الحمدللہ کہا تو نماز نہیں ٹوٹی. کہنا نہیں چاہیے، کہنا تو نہیں چاہیے لیکن کہا تو نماز نہیں ٹوٹی، اس لیے کہ وہ اللہ کی تعریف میں ہے. لیکن کسی کو چھینک آئی اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا تو نماز ٹوٹ گئی. ابھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے کوئی بات کر رہا ہے، خوشی کی بات، کسی نے خوشی کی بات کی، میں پاس ہو گیا، میرا پیمنٹ بڑھ گیا، مجھے بڑھوتی ملی، کچھ بھی خوشی کی بات. اب نماز میں بندہ ہے اور اس کو بھی خوشی ہو گئی اور نماز میں اس نے کہہ لیا خوشی کی بات سن کر الحمدللہ سبحان اللہ، نماز ٹوٹ گئی. اس کو کچھ نہیں کہنا ہے. یا غم کی بات ہے، کوئی نماز میں پیچھے سے آ کر کسی نے کہا کہ فلاں فلاں کا انتقال ہوا تو اس کو دکھ ہوا نماز میں اور نماز میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، نماز ٹوٹ گئی. تو یہ سب الفاظ نماز میں کہنے کے نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے نماز کے حالت میں صرف وہاں پہ جو حکم ہے صورتیں اور جو دیگر ورد وظائف اتنا ہی نماز میں پڑھنا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی کلام نہیں کرنا ہے، اگر کریں گے تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی. اچھا، نماز پڑھنے والے نے اپنے امام کے سوا دوسرے کو لقمہ دیا تو نماز فاسد ہو گئی. جیسے نماز پڑھنے والے مقتدی، نماز پڑھانے والا امام، اگر امام کی غلطی ہوتی ہو اور مقتدی نے لقمہ دیا تو کوئی حرج نہیں، نماز دوبارہ سجدہ سہو کر کے ہو جائے گی. لیکن اپنے امام کے علاوہ بازو والے کو اس کو لقمہ دینا نماز میں چالو تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے، امام اگر صحیح ہے اپنی رکعتوں میں صحیح ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے، اور مقتدی کو انجانے میں کیا ہوتا ہے خبر نہیں ہوتی 3 رکعت ہو گئی یا 4 رکعت ہو گئی اور مقتدی جھٹ سے بول دیتا ہے اللہ اکبر، اور امام اپنی جگہ پہ صحیح ہے، امام نے اس کا لقمہ نہیں لیا اور نماز صحیح ہو گئی. لیکن جس نے اللہ اکبر کہا نا اس کی نماز ٹوٹ گئی. اب اس کو نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی. اللہ اکبر یہ لفظ غور سے کیجئے، لا کو صرف کھینچ سکتے ہیں، اکبار کہا تو نماز فاسد ہو گئی. یہ بہت ضروری ہے. اللہ اکبر، اکبر ہی کہنا ہے، اکبار
बे को खींचना, बा को खींचना नमाज को फासिद कर देता है, ख्याल में रखिए। जैसे हम तरावी में वो पढ़ते हैं ना तस्बीह, तो उसको भी एहतियात करना वही बहुत जरूरी है, लेकिन अभी चलते आ रहा लोग पढ़ रहे। खैर वो नमाज के बाहर की चीज है, लेकिन नमाज के अंदर अगर हम किचन में अल्लाह अकबर, नमाज फासिद हो गई। अल्लाह अकबर इतना ही बोलना है। अब हम जो पढ़ते ना अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अकबर कहना है। अब वो हमारे सुर ताल में थे अकबर, नमाज के अंदर तो फासिल हो जाएंगे। एनी टाइम पे ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए। तरावी में पढ़ते हैं ना वो तस्बीह, तो बार को खींचना नहीं है, ला को सिर्फ कैसे अल्लाहु इतना ही अकबर। तो तस्बीह भी पढ़ते हो जरा गौर करें तो अच्छा रहेगा। इसी तरह नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब नस्तईन को अलिफ के साथ नस्तईन कहा, नमाज टूट गई। नस्तईन इतना ही कहना पड़ेगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कनस्तईन कहा तो भी नमाज टूट गई। ते जबर त ही होता है, बहुत से लोग को ता जबर ता पढ़ने की आदत है, त होता है, ता जबर त होता है, ता नहीं होता। कनस्तईन, ताइन बोला कि नमाज फासिद हो गई। अनअमता, देखो इसमें भी आया मतलब अनअमता, तो ही पढ़ना है, अनअमतु नहीं चलेगा, अनअमती नहीं चलेगा। अनअमता अगर त की जगह तू या ती भी कर दिया तो हमारी नमाज वहीं पर फासिद होगी, यानी टूट गई। अब आइए इसके बाद कोई नमाज में आह उह उफ ऐसे अल्फाज अगर निकलते हैं हमारे, तो भी हमारी नमाज फासिद हो जाती है। हाँ, अगर कोई बीमार है, बदन की तकलीफ, बीमारी वैसे कराया तो बीमारी की वजह से उसे माफ है। बीमार नहीं लेकिन चुप होगा, है ही ऐसे अल्फाज निकाले तो भी नमाज फासिद हो जाती, नमाज नहीं होती, दोबारा नमाज पढ़ना पड़ेगी। अगर मरीज है तो उसको माफ है। खांसी, जमाई, डकार में जितने भी हुरूफ मजबूरन निकलते हैं वो माफ है। खांसी डकार होता है, खांसी आती है किसी को, है ना, किसी को जमाई आती है, तो हाथ रखना चाहिए। जैसे हम क़याम में खड़े हैं और जमाई आ गए, जमाई नहीं सुस्ती, मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, कीड़े मकोड़े चले जाते हैं और अच्छा भी नहीं, इंसानियत के खिलाफ है। तो जब नमाज में जमाई आ गए इस तरह, अब रुकू से उठते वक्त जमाई आ गई, बाएं हाथ से करें। अब हम बैठे हैं अत्तहियात में, जमाई आ गए तो सीधा हाथ नहीं करना, बाएं हाथ से रोकना, ये तरीका है। अगर खांसी, जमाई, डकार में मजबूरन कुछ हुरूफ निकलते हैं आ उ, तो ये मुआफ है, ये मुआफ है, ये कुदरती बात है। लेकिन जानबूझ करके हमने निकालना नहीं है हुरूफ, अगर निकालते हैं तो हमारी नमाज फासिद हो जाती है। दांतों के अंदर कोई खाने की चीज अटक गई, इसीलिए कहते हैं कि नमाज के वक्त वज़ू दुरुस्त करें। अगर दांत में, दाढ़ में कोई चीज अटक गई और चालू नमाज में अगर हमने जुबान से निकाला और उसको चबा लिया तो भी नमाज फासिद हो गई। हाँ, अगर निगल लिया और एक चने से कम है तो मकरूह हो गई नमाज, और एक चने से अगर ज्यादा है, चना है या उससे ज्यादा है, तो नमाज फासिद हो गई, नमाज गई हमारी। ये बात को ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अब औरत नमाज पढ़ रही थी, बच्चे वाली औरत, और बच्चा दूध पीता बच्चा है, अब बच्चा ही है, वो नादान है। अब वो बच्चा आया, झट से औरत के सीने से लग गया और थन की तरफ मुंह किया। अब वो बच्चा है, उसको माफी है। अगर उस हालत में अगर औरत का दूध थोड़ा निकल आता है बाहर, तो भी वो औरत की नमाज गई, फासिद हो गई। अब उसको दोबारा वज़ू करके फिर नमाज पढ़ना पड़ेगी। नमाजी के आगे से गुजरना बहुत बड़ा गुनाह है। क्या है? नमाजी के आगे से गुजरना नमाज को फासिद नहीं करता, यानी उसकी नमाज नहीं टूटती, लेकिन गुजरने वाला बहुत बड़ा गुनाहगार है। कितना बड़ा गुनाहगार है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाजी के आगे से गुजरने वाला अगर जानता कि उस पर क्या गुनाह है तो वो जमीन में धंस जाना पसंद करता, लेकिन नमाजी के आगे से नहीं गुजरता।
अब यहाँ पे कुछ लोगों का दिमाग ये चलेगा, फिर हज में कैसा? तो हज में माफ़ी दी गई है, तो वो तादाद इतनी होती है कि अगर हम ये सोचते बैठेंगे ना उसकी नमाज होने फिर मैं आड़ा गुजरूंगा, तो 2 घंटे 3 घंटे भी रुकना पड़ेगा, तो कम होती नहीं फिर। तो हज में सिर्फ माफ़ी दी गई मस्जिद हराम में। इसके अलावा दुनिया की कोई भी मस्जिद में नमाजी के आगे से गुजरने की इजाज़त नहीं। आपको रुकना पड़े तो रुक जाइए, ये नमाज तोड़ने वाली चीज़ है। इन चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हवा निकल जाना है ना, हवा निकलती है, नमाज फासिद हो जाती है। इसके अलावा जोर जोर से कहा मार के हंसना, नमाज फासिद हो जाती है। नमाज के अंदर ऐसी नींद आना कि वो इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चले जाना, तो भी उसका वजू जाता है, और वजू गई तो नमाज भी चले गई। ये चीज़ों का ख्याल रखिए। दूसरी बात, ये जो 2 हाथों से कल मैंने बताया था, ये मकरूए तहरीमी में आता है। क्या आता है? मकरूए तहरीमी यानी नाजायज़। तो इसका क्या हुक्म है मकरूए तहरीमी का? कि नमाज दोबारा पढ़ना वाजिब हो जाता है, यानी वो नमाज को दोबारा पढ़ना वाजिब हो जाता है। अब ये जो पैंट के पायचे मोड़ते हैं ना, अभी तक मेरे समझ में ये बात नहीं आई यार, मसला होता है शरीयत का, फिर ये लोग क्यों? और खास बात वो तो पढ़े लिखे लोग कहते हैं ना ऊपर कर लो, तो ये गलत है। पैंट और हाथ के आस्तीन को हरगिज मोड़ना नहीं है, ना उल्टा मोड़ना है ना सीधा मोड़ना है। वो मोड़ना मकरूए तहरीमी है, यानी उसने नमाज वैसे पढ़ लिया तो उसको दोबारा नमाज लौटाना वाजिब हो जाता है। अब कई लोग खासतौर से जमात से जो ताल्लुक रखते हैं, इनका मैं देखता हूँ, अब क्या उनके आलिम साहब को क्या ये मसला मालूम नहीं शरीयत का? ताजुब मुझे ये लगता है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग मोड़ लेते हैं आस्तीन को भी इसको। ये क्या है? मकरूए तहरीमी। अगर मकरूए तंज़ीही हो जाता तो चल जाता। मकरू भी 2 तरीके के हैं, एक मकरूए तहरीमी और एक मकरूए तंज़ीही। मकरूए तहरीमी यानी दोबारा नमाज पढ़ना वाजिब हो जाता है, और मकरूए तंज़ीही यानी नमाज हो जाती है लेकिन सवाब कम होता है। अभी इन शर्ट करना ये मकरूए तंज़ीही है, नमाज हो जाती है लेकिन सवाब कम हो जाता है। बगैर टोपी का नमाज पढ़ना मकरूए तंज़ीही है, नमाज हो जाती है लेकिन सवाब कम हो जाता है। ऐसी कुछ बातें हैं, इसका हमें ख्याल रखना ज़रूरी है। तो नमाज फासिद करने वाली चीज़ें आपकी समझ में आ गई। अगर किसी को फिर भी कुछ प्रॉब्लम